Good morning, students. Happy learning. Hope you all enjoyed about the last three video sessions about the applied operations research. Last video we discussed about the linear programming problem. It means it's to optimize the solution to the given problem. So we have conditions for a linear programming problem. One is first is an objective function. Objective function must be a maximization or minimization. In maximization, you have to increase the profit is the maximization, and the worker labor is you have to reduce, that is a minimization case. And next, we have a subject to the constraints. What are the constraints you want to achieve anything? There will be some constraints, and then last one is a non-negativity negativity restrictions. These are the major of linear programming problem. So last video we discussed about the formalization. Last video we discussed two things to for the linear programming problem. The first one is formulate linear programming problem, and the second part is the to solve the linear programming problem. So last video we discussed about formulate the linear programming problem. But today we are going to discuss about the solution of the linear programming problem. For the solution of a linear programming problem, we have a different varieties of solutions. The first one is a graphical method, next is simplex method, next is become method, fourth is dual place method, and fifth one is the dual simplex method, and the last one is sensitivity analysis. These are the methods to solve the linear programming problems to optimize the solutions. Right now, today's class we're going to discuss about the graphical method. So this is the graphical method. We have a conditions to solve the linear programming problem in a graphical method is there will be only two decision variables. So in the last class we discussed about the decision variables in the constraints in the constraint parameter. So what are the decision? If you have more than more than three decision variables, you are not able to solve the problem by graphical method. So if you want to apply the graphical method in the linear programming problem, that will be only two decision variables only can be applied. So that then only you can utilize as a graphical method. நீங்கள் கிராஃபிக்கல் மெத்தடுக்கு போகணும் என்று கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளமில் ரெண்டு டெசிஷன் வேரியபிள் தான் இருக்கும். என்ன டெசிஷன் வேரியபிள்னால் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி x1 அண்ட் x2 அப்படின்னு ரெண்டு டெசிஷன் வேரியபிள் இருந்தால் மட்டும்தான் கிராஃபிக்கல் மெத்தடுக்கு போக முடியும். ஏன் ரெண்டு வேரியபிள் இருந்தால் தான் கிராஃபிக்கல் மெத்தடுக்கு போக முடியும்னா கிராஃபில் ரெண்டு ஆக்சிஸ் தான் இருக்குது. ஒன்று இஸ் தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் அனதர் ஒன்றுனா ஒய் ஆக்சிஸ். அதனால தான் ரெண்டு டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ் உள்ள எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் போடலாம். ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்டன்ஸில் அதில் லெஸ் தானாக இருக்கலாம், கிரேட்டர் தானாக இருக்கலாம், அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் மினிமமாக இருக்கலாம், மேக்ஸிமைசேஷனாக இருக்கலாம். பட் டெசிஷன் வேரியபிள் வந்து ரெண்டு டெசிஷன் வேரியபிள் மட்டும்தான் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் போடலாம். ஸோ இதுதான் கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தட் வில் பி 4 ஸ்டெப்ஸ். சிம்பிள் தான். ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலேட் த லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம். கொஸ்டினே ஃபார்முலேட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம், ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளமில் 3 கண்டிஷன் வேணும். ஒன்று அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வேணும், ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வேணும், மூணாவது நான் நெகட்டிவிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வில் பி நீடட். இதான் ஃபார்முலேட் எல்பிபி ப்ரோக்ராம். இதை பற்றி தான் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ டியூட்டோரியலில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து கிராஃப் தி ஃபீஸபிள் ரீஜன் அண்ட் ஃபைண்ட் தி கார்னர் பாயிண்ட்ஸ். இதை எப்படி கிராஃப் த ஃபீஸபிள் ரீஜன்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் தி கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுனா, we actually these problem can be discussed in the school itself. When you studied at the time of studying 8th, 9th and 10th in the annual examination, you get a 10 out of 10 marks in the graph itself. Same logic you have to do the same thing in the linear programming problem. So that's why graph the feasible region and find the corner points. And the third is make a table listing the value of the objective functions at each point. And finally determine the optimal solution from the table in step 3. So based upon the maximization or minimization, you find the value. If the maximization, choose the maximum value. If the minimization, choose the minimum value. So this is the procedure. When they ask the theory part, you have to write this procedure, these steps
to solve the linear programming by using graphical method. So we have to, one important thing you must be noted is to solve the linear programming problem by a graphical method, we need only, the important condition is only two decision variables only it's needed. More than two decision variables you are not able to solve the particular linear programming problem by a graphical method. இதான் ஸ்டெப்பு. நம்ம இதை நம்ம ப்ராப்ளமில் போகும்போதே நம்ம எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள், ஃபைண்ட் தி சொல்யூஷன் யூஸிங் எ கிராஃபிக்கல் மெத்தட். இதில் நான் டைரெக்டாகவே கிராஃபிக்கல் மெத்தட்னு சொல்லிட்டேன். சப்போஸ் சால்வ் தி லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க, இப்படி கூட கொஸ்டின் இருக்கும். எப்படி இருக்குன்னா, சால்வ் தி LPP. LPPனா இது தெரியலன்றாதீங்க, லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம். ஸோ சால்வ் தி LPP அப்படிங்கிறது தான் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இப்படி கூட கொடுத்துருவாங்க. நம்ம இப்படி கொடுத்த பிறகு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணுன்னா, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃபஸ்ட்டு அந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கணும். அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கும் சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸுக்கும் இப்போ அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனை பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் எத்தனை டெசிஷன் வேரியபிள் இருக்குங்கிறத. ஸோ இந்த கேள்வியில் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள், மேக்ஸிமம் z is equal to 3x1 plus 2x2 அப்படின்னு இருக்குது. அப்போ இங்கே இடத்துல x2 வரைக்கும் தான் இருக்குது. அப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு டெசிஷன் வேரியபிள் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால சால்வ் த ஃபாலோயிங் LPP அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம இதை வந்து சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட்லையோ பிகம் மெத்தட்லையோ போகணும்லாம் அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் பாருங்கள், ரெண்டு டெசிஷன் வேரியபிள் தான் இருக்கு, 3x1 plus 2x2. இப்படி இருந்துருச்சுன்னா நம்ம இதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ல போயிடலாம். ஏன்னா கிராஃபிக்கல் மெத்தட் மட்டும் தான் இருக்கிறதுல ஈஸியான மெத்தட் டு சால்வ் த லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்துக்குள்ள போகிறோம். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஆஸ் யூஸ்வல் எல்பிபியோட ப்ரொசீஜர் என்ன இருக்கணும், அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கணும், சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கணும், நான் நெகட்டிவிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கணும். இங்கே சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 2x1 plus x2 less than or equal to 18, and next 2x1 plus 3x2 less than or equal to 42, and next 3x1 plus x2 less than or equal to 24. இங்கே 3 கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் நம்பர் 1 இது, அடுத்தது பாருங்க கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் நம்பர் 2, அடுத்தது பாருங்க கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் நம்பர் 3 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபைனலா நான் நெகட்டிவிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வேர் x1 and x2 is equal to is greater than or equal to 0. ஸோ ஒரு லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம்னு இதை தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க. இப்போ இதை நம்ம கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் மேக்ஸிமைசேஷன் மினிமைசேஷன்லாம் தேவையே கிடையாது. இப்போ இந்த கிராஃபை எப்படி பண்ணுறதுன்னா, நம்ம சின்ன வயசில் எப்படி கிராஃபிக்கல் மாடல் போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம போட போகிறோம். ஸோ அதுதான் இங்கே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டு ட்ரா எ கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டாக வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை நான் எடுத்திருக்கேன், அதை வந்து ஈக்குவேஷன் 1 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த லெஸ் தேன் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த லெஸ் தேன் சிம்பிளை நான் பழையபடி குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் மாடலில் பேஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். ஸோ 2 வேரியபிள் தான் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனில் பண்ணலாம், அதை தான் நம்ம கிராஃபிக்கலையும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டுவாக மாற்றிட்டேன். இங்கே பாருங்க 3 2x1 plus x2 is equal to 18. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், ஏதாச்சும் 1 0வா வச்சுக்கிட்டு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன். திரும்ப அனதர் வேரியபிளை 0வா வச்சுக்கிட்டு அனதர் வேரியபிளை கண்டுபிடிக்க போகிறேன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் x1 என்ன பண்ண போகிறேன், x1 0வா வச்சிருக்கேன். இங்கே பாருங்க, when x1 is equal to 0 then x2க்கு என்னன்னு கண்டுபிடிப்பேன். x1 0 வச்சுட்டு அந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியிருக்கேன். 2 into x1 பதிலாக 0 plus x2 equal to 18. அப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 0வா மாறிடும், plus x2 equal to 18. அப்போ என்ன ஆயிடுது, x2 வந்து 18 எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஓகேவா, x2 வந்து 18 எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அடுத்தது என்ன பண்ணியிருக்கேன், x2 0வா வச்சு x1 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன். அப்போ 2x1 x2க்கு பதிலாக 0ன்னு வச்சு 18 கொடுத்துட்டேன். அடுத்து அப்போ 2x1 equal to 18. அப்போ x1 equal to 18/2 is equal to 9 அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியாச்சா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து ஈக்குவேஷனுக்கு ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்து நான் இதுக்கு x1 x2ன்னு ஒரு டேபிள் காலம் போட்டேன். x1 0 வச்சா x2 18 எனக்கு கிடைக்குது, ரைட்டா. அதே மாதிரி x2 0 வச்சா x1 எனக்கு என்ன கிடைக்குது, 9 கிடைக்குது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருந்து கிராஃபுக்கு தேவையான பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ற பாயிண்ட்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதுதான் இது. நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயினை எடுத்துக்கேன். 2x1 plus 3x2 less than equal to 42. அதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2வா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன்.
அதே மாதிரி தான் போன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த லெஸ் தேன் என்ன பண்ணியிருக்கு, சாரி இங்கே கிரேட்டர் லெஸ் தேன் இருக்குது, இங்கே லெஸ் தேனாக இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கேன், அதை ஈக்குவல்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு when x1 is equal to 0 then x2க்கு கண்டுபிடிக்க போகிறேன். x1 0 வச்சுட்டா 3x2 2 into 0 plus 3x equal to 42. அப்போ 3x2 is equal to 42 where x2 is equal to 14 அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அடுத்தது பாருங்க, when x2 is equal to 0 வச்சுட்டா then x1 ஓட வேல்யூ கிடைக்கணும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன், x2 வேல்யூ x1 2x1 plus 3x2க்கு பதிலாக 0ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியிருக்கேன், 42ன்னு எடுத்திருக்கேன். அப்போ 2x1 is equal to 42 ஆகிடணும். anything into 0 is always 0, நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ண அவசியம் இல்லை. அப்போ 2x1 is equal to 42ன்னு இருக்கானே ஆச்சு. அப்போ x1 equal to 42 divided by 2 is equal to நம்மளுக்கு 21 கிடைச்சிருச்சு. ஸோ அதையும் நான் ஒரு டேபிளர் காலமாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். x1 x2 x1 0 வச்சுட்டா x2 14 கிடைக்கும், x2 0 வச்சுட்டா x1 வந்து 21 கிடைக்கும். திரும்ப தேர்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், இந்த இடத்துல 3 கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு. 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸோட நிறுத்திக்கலாம். நான் அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்க, 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸோட நிறுத்திருப்பேன். இது தேர்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். தேர்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஈக்குவேஷன் 3 கன்சிடர் பண்ணியாச்சு. ஆஸ் யூஸ்வல் ஃபர்ஸ்ட் 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எப்படி பண்ணுமோ அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் பண்ண போகிறோம். லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு மாற்றிட்டேன். அப்புறமேட்டு x1 0 வச்சு x2 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்புறமேட்டு x2 0 வச்சு x1 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸோ அதுக்கு டேபிளர் காலம் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. இப்போ நான் இதுக்கு கிராஃபு போடணும். ஸோ அந்த கிராஃப் போடுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு நீங்கள் கிராஃப் சீட் வச்சுக்கலாம், இல்லை ஸ்கேல் பென்சில் எடுத்துக்கலாம். ஸ்கேல் பென்சில் எடுத்துகிட்டு கிராஃப் உங்களுக்கு தெரியும், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு கோடு, ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு கோடு போடணும். இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டைரக்ஷன் மாதிரி போட்டுக்கலாம். நெகட்டிவ் சைடில் அப்பர் லெஃப்ட் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்கும், லோயர் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் நெகட்டிவாக இருக்கும். இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடையாது. ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிராஃப் சீட்டு தான் தேவைன்னு கிடையாது. நம்ம நார்மல் ஸ்கேல் பென்சிலில் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா 1லேருந்து 15 அரடி ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா 15 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கும். 1 ஃபீட் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா 30 சென்டிமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் 1 சென்டிமீட்டர் 2 சென்டிமீட்டர்ஸ்ன்னு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு பேஸ் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ கிராஃப் சீட்டு தான் அவசியம் கிடையாது. நான் கொடுக்குற ப்ராப்ளத்தை கிராஃப் சீட் இருந்தால் தான் போட முடியும்னு வேணாம். நார்மல் ஸ்கேல் பென்சிலை எடுத்து வச்சு போட்டிங்கனாலே போதும். நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், 3 கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் உடைய டேபிளை எடுத்து எழுதியிருக்கேன். நான் வந்து சிஸ்டம்லேயே பண்ணிட்டேன். இது உங்களுக்கு சிஸ்டமில் பண்ண முடியாது, நீங்கள் மேனுவலாக தான் ஸ்கேலில் தான் போட்டு ஆகணும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் எடுத்திருக்கேன். எனக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், நான் கிராஃப் போட்டேன். இங்கே பாருங்கள், கிராஃப் சீட்டில் கிராஃப் இருக்குது. இப்படி தான் கிராஃப் சீட் இருக்கும். பாருங்க, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு எக்ஸஸ் கொடுத்துருக்கேன், ஒய் ஆக்சிஸை ஒய்ன்னு கொடுத்துருக்கேன். இப்படி தான் கிராஃப் சீட் இருக்கும். பச்சை கலரில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், இல்லை ப்ளூ கலரில் இருக்கும். இதுதான் கிராஃப் சீட்டு. கிராஃப் சீட்டோட ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இது மாதிரி ஒவ்வொரு ரோவும் ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஒரு லைன் போட்டிருப்பாங்க. குட்டி 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 ஸ்கொயர் பாக்ஸஸ் இருக்கும். இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு யூனிட்டாக நம்ம அசைன் பண்ணுவோம் கிராஃபில். அதே சேம் கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் நான் அசைன் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு யூனிட்டாக ஒவ்வொருக்கு யூனிட்டாக இது பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு யூனிட்டை எத்தனை சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கிறதுங்கிறத வந்து நான் டெசிஷன் எடுத்துக்கலாம். பேஸ்ட் அப்பான் தி வேல்யூஸ், எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு யூனிட்டை நான் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நார்மலாக ஸ்கேல் பென்சில் போடும்போது ஒரு யூனிட் பாக்ஸை வந்து 1 சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு அதை நம்ம 1 யூனிட்டாக வந்து எத்தனை சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கிறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ இதான் கிராஃபு. இதை நீ ஸ்கேல் பென்சிலில் போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஒரு யூனிட், 0 to 3ங்கிறது ஒரு யூனிட், 3 to 6ங்கிறது 2 யூனிட். இப்படி தான் கிராஃப் இருக்கும். நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா டார்க்னஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும். நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். உள்ளுக்குள்ள சின்ன 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 கோடாக இருக்கும். அந்த கோடை கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா 10 இருக்கும். ஸோ அதை 0.5 அப்படின்னு கொடுக்குறதுக்கு என்ன எப்படி ஸ்கேல் இருக்கோ அதே மாதிரி தான். ஸோ இப்போ எனக்கு வேல்யூஸை பார்ப்போம். இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின் 3 கன்ஸ்ட்ரெயின் பாருங்க, 0 9 18 0 0 21 14 0 0 8 24 0. இதில் எல்லாம் பாருங்க, எல்லாமே 3ஆம் வாய்ப்பாடால் வகுக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு யூனிட்டை 3 சென்டிமீட்டராகவும் ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு யூனிட்டு 3 சென்டிமீட்டராகவும் வச்சுருக்கீங்க பாருங்க. ஒரு யூனிட்டை 3 சென்டிமீட்டர். ஸோ 0 3 6 9 12 15 18 21 24 வச்சுருக்கேன். 5 10 15 20 25 வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இந்த இடத்துல பாருங்க, x வந்து 18 0 14 0 24 இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே மாற்றினேன், பட் மாறல. இங்கே வந்து ஒய் ஆக்சிஸை வந்து ஒரு யூனிட்டை வந்து 5 சென்டிமீட்டராக வச்சுருக்கேன். ஸோ 5 சென்டிமீட்டராக வச்சுருக்கேன். 3 சென்டிமீட்டர் வச்சுருந்தா ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் மாற்றி வச்சுக்கலாம். 5 சென்டிமீட்டராக வச்சுருக்கேன். ஸோ இது போயிட்டு வரணும், திரும்ப நம்ம 5 சென்டிமீட்டராகவே வச்சுக்கலாம். எப்படி இருக்குங்கிறத பாருங்கள். 5 சென்டிமீட்டராக வச்சுருக்கேன். அப்போ ஒரு யூனிட்டை 0 5 10 15 20 25 30. ஸோ அப்போ அந்த ஒரு யூனிட்டை
நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கேன், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 3 சென்டிமீட்டர் ஆகும், ஒய் ஆக்சிஸில் 5 சென்டிமீட்டராகவும் பிரிச்சிருக்கேன். இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா x1 x2ன்னு இருக்கு, இங்கே ரெண்டே வேரியபிள் தான், உனக்கு தெரியும் x2 y. அதனால என்ன பண்ணியிருக்கேன், x1 as a x-ம் x2 as a y-ங்கிறத நான் வந்து இந்த இடத்துல மாற்றிட்டேன். அப்போ இங்கே x1க்கு பதிலாக என்ன மாறிடும், x-ஆ மாறிடும். இங்கே x2க்கு பதிலாக என்னவா மாறிடும், y-ஆ மாறிடும். அதே மாதிரி இங்கே x1க்கு பதிலாக என்னவா மாறிடும், x-ஆ மாறிடும். அதே மாதிரி இங்கே y2க்கு பதிலாக y-ஆ மாறிடும். திரும்ப தேர்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் x1க்கு பதிலாக x, இது x2க்கு பதிலாக y. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்க வேல்யூஸை எடுத்து நம்ம கிராஃபில் பிளாட் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸில் 0, ஒய்யில் 18. இங்கே பாருங்கள், இது எக்ஸ் ஆக்சிஸு, இது ஒய் ஆக்சிஸு, அதுதான் போட்டிருக்கேன். எக்ஸில் 0, ஒய்யில் 18. இங்கே பாருங்கள், பாயிண்ட்டை டாட் பண்ணி வச்சுருக்கேனா, பாயிண்ட்டை டாட் பண்ணி வச்சுருக்கேனா, ரைட்டு. அடுத்தது பாருங்கள், அடுத்தது என்ன இருக்குது, எக்ஸில் 9, ஒய்யில் 0. எக்ஸில் 9, ஒய்யில் 0. ஒய் வந்து இது, அப்போ 0 இங்கே இருக்கும், ஒய் வந்து 9. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இதை ரெண்டையும் வந்து லைனாக ஜாயின் பண்ண போகிறேன். இப்போ பாருங்கள், லைனாக நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன். 18யும் 9யும் ஜாயின் பண்ணுமா, இங்கே பாரு, ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ரைட். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனில் 0, 18, 9, 0. எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 0, ஒய் ஆக்சிஸில் 18 இருந்துச்சு. அடுத்தது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து 0, ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து 0, எக்ஸில் வந்து 9 இருந்துச்சு. ஸோ ஐ கேன் ஜாயிண்ட், இதை ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ரைட். இப்போ இதான் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, இந்த 0 to 3 வந்து 3ஆக டிவைட் பண்ணால் 1, 2, 3. ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய வேல்யூஸை நம்ம கிராஃபில் போட முடியாது, மேக்ஸிமம் 20 தான் இருக்கும் கிராஃப் ஷீட்டில். ஸோ அதனால தான் நான் ஒரு யூனிட்டாக 3 சென்டிமீட்டராக போட்டிருக்கேன். அப்போ அந்த 3 சென்டிமீட்டரை வந்து நான் 3ஆக டிவைட் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு யூனிட்டுக்கு 1, 1ன்னு. ஸோ அப்போ இதுக்குள்ளார இது இங்கேருந்து 1 இருக்குது, இது 2, இது 3 அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சாச்சு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டன்ஸில் இருக்க ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் போட்டாச்சு. அடுத்த கன்ஸ்டன்ஸில் என்ன இருக்குது, எக்ஸில் 0, ஒய்யில் 14. எக்ஸில் 0, ஒய்யில் 14. இங்கே இருக்கா 14, இதான் 14, 15 இங்கே இருக்குது. நான் வேல்யூஸ்க்கோசரம் மேலே போட்டிருக்கேன், கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க. இது 15, ஏன்னா 10 இங்கே இருக்குது, 15, இதுதான் 14. ஸோ எக்ஸில் 0, ஒய்யில் 14 பாயிண்ட் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது பாரு, எக்ஸில் 21, ஒய்யில் 0. எக்ஸ் இங்கே இருக்குது, 21 இங்கே இருக்குது, ஒய்யில் 0. அப்போ இந்த பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும். இப்போ பாரு, திரும்ப அதே தான் நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன். எக்ஸில் இது இங்கே ஜாயின் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். சரியா, ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சு. இது முதல் ஈக்குவேஷன், இது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை நான் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ரைட்டு. அடுத்தது மூணாவது கன்ஸ்டன்ஸ் வருவோம். மூணாவது கன்ஸ்டன்ஸ் பாருங்கள், எக்ஸில் 0, ஒய்யில் 24. எக்ஸில் 0, ஒய்யில் 24. இங்கே பாரு, பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கா, ரைட்டு, பாயிண்ட் பண்ணியாச்சு. பென்சில், நம்மள்கிட்ட பென்சில் இருக்கும், அதை டாட் பண்ணிடுறோம். அடுத்தது பாருங்கள், எக்ஸில் 8, ஒய்யில் 0. எக்ஸில் 0, எக்ஸில் 8, இங்கே பாரு 8, இது 6லேருந்து 9, இது 7, இது 8, இது 9 நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம். சிஸ்டமே பிரிச்சுக்கிச்சு எனக்கு. நம்ம கிராஃபாக இருந்தால் அதை நம்ம டிவைட் பண்ணணும். 10 3ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 3.3, 3.3, 3.3ன்னு கிடைக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே 3.3, 3.3, 3.3ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, அப்போ இது 7, இது 8 அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளுக்குள்ளார 10 லைன் இருக்கும் கிராஃபில், அதை நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அப்படி டிவைட் பண்ணிட்டப்ப இங்கே 8ன்னு கிடச்சிருது. அப்போ எக்ஸில் 8, ஒய்யில் 0. ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ரைட். இப்போ இந்த பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள், 3 ஈக்குவேஷனையும் நான் ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டேன், கிராஃபில் பிளாட் பண்ணிட்டேன். சரியா, 3 ஈக்குவேஷனை கிராஃபில் நான் பிளாட் பண்ணிட்டேன். இதுக்கப்புறமேட்டு தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வரணும். ஃபஸ்ட்டு போங்க கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸு. என்ன கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸில் என்ன இருக்காங்க, நான் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். அந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டா தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்பப்போ மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. காப்பி பண்ணிட்டேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், இப்படி இருக்கா, இந்த இடத்துல நம்ம வச்சுக்குவோம். இந்த இடத்துல வச்சுக்க. இப்போ இங்கே இந்த இடத்துல கிராஃப் இருக்கா, நம்ம இந்த இடத்துல எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல வச்சுக்குவோம். இப்போ பாருங்கள், இப்படி இருக்குது, மேலே ஏற்றிக்கும். அப்போ நான் தான் உங்களுக்கு வந்து கீழே இதெல்லாமல் கிராஃபு தெரியும்.
இப்போ என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் பார் 2x1 plus x2 less than or equal to 18 இதை தான் பார்க்க போகிறோம். less than or equal to less thanனா கோட்டுக்கு கீழ்ப்பக்கமாக வரணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எது இருக்கு? ஸோ இதில் எழுத முடியல. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், அதாவது 24 9. இங்கே கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை பாருங்க 0 8 0 9 18 18 0. அப்போ 0 9 0 9 இங்கே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஆமாம், எக்ஸில் 0 ஒய்யில் 18. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின். இந்த ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின் இங்கே இருக்க பாருங்கள். இந்த ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரெயினுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே லெஸ் தேன். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், அந்த இடத்துல ஷேப்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கொண்டு வரேன். இங்கே பாரு சர்க்கிள். இந்த ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரெயினா இங்கே பாரு இப்படி வந்துருச்சா, இங்கே பாரு போட்டுக்கிட்டே வரேன் பாருங்க. இதை நம்ம கிராஃபில் போட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். உங்களுக்கு அது இதாக இருக்கும். இந்த இதாக இருக்குது. நான் அது ஆக்சுவலாக லைன் கலர்ஸை மாற்றிருக்கணும், தப்பு பண்ணிட்டேன். ரைட்டா போட்டப்ப அதை தாண்டி போகக்கூடாது, அந்த லைனை தாண்டி போகக்கூடாது. எனக்கு இப்போ கலரை மாற்றிடுறேன் நான். அந்த தாண்டி நீங்கள் கண்டிப்பாக போகக்கூடாது. அதான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணலான்னா, உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு லைன் கலரை சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். அப்போனா தான் வந்து உங்களுக்கு அதை டார்க் ஷேடர்ஸ் கொடுத்துடலாம். இந்த லைனு ப்ளூ. ரைட்டா? அடுத்தது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்துடலாம். இதை பாருங்கள் வயலட் கலர் கொடுத்துட்டேன். ரைட்டு. அடுத்தது வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்துடலாம். என்ன கலர் கொடுத்துடலாம்? க்ரீன் கலர் கொடுத்துடலாம். ஸோ பாருங்கள், ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்கேன், செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ப்ரௌன் கலர் கொடுத்துருக்கேன், தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எல்லாமே லெஸ் தேன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் தான் இங்கே இருக்குங்க. பாரு, ஃபஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயினாக லெஸ் தேன் தான், செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயினாக லெஸ் தேன் தான், தேர்ட் கன்ஸ்ட்ரெயினாக லெஸ் தேன் தான். ஸோ லெஸ் தேனில் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை, கோட்டுக்கு கீழே தான் வரும். கிராஃபில் இதுதான் கோடு, கோட்டுக்கு கீழே தான் வரும். ஸோ இப்போ அந்த ப்ளூக்கு ப்ளூவாகவே நான் கொடுத்துட்டேன். பாருங்கள், நான் அப்போ அந்த ப்ளூக்கு மேலே நான் கொண்டே போல பாருங்கள். அது லைன் இதில் போட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியாது, அதுக்கோசம் நான் இழுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அதனால தான் நான் இப்படி போட்டேன், ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு. இங்கே வரைக்கும் வரும் பாருங்கள். இந்த ப்ளூ லைன் இந்த இடத்துல கோயின்சிடென்ட் ஆகுது. ஸோ அதனால் அதை வந்து இது பண்ணணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. பாருங்க, இது வரைக்கும் வரும். இங்கே இருக்க லைனு பாருங்க, அங்கே இருக்க ப்ளூ கலர் லைனு. ஸோ அதை போட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்துருச்சா, போடுறவங்களுக்கு இருக்குது காட்டுறேன். இந்த லைன் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ பாருங்க, பாருங்க இது வரைக்கும் கொண்டு போகிறேன், அவ்வளோதான் இருக்கும். ரைட்டா? இது வரைக்கும் இருக்கும், இதுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்துடும். ரைட். இப்போ அடுத்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் பார்ப்போம். அடுத்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் பாருங்க, 2x1 plus 3x2 is equal to less than or equal to 42. செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்ன? 0 21 14 0 0 21. ஸோ க்ரீன் கலர் தான் செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். அப்போ இதுக்கு நம்ம ஒரு சிம்பிள் போட போகிறோம். என்ன சிம்பிள் போட போகிறோம்? ஏதாச்சும் ஒரு ஷேப்ஸ் போட்டுக்கோங்க. இது பண்ணிக்கோங்க பாருங்க. நான் வந்து இது பண்ண போகிறேன், ஸ்கொயர் பாக்ஸ் போடுறேன் பாருங்க. பாருங்க, இது கலரை மாற்றிடுறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. க்ரீன் கலர் போட்டேன்னா பாருங்க, அந்த க்ரீன் கலர் இதுக்கு கீழே தான் எல்லாமே வரும். வேறு ரைட்டா? பாருங்க, இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ இந்த லைனுக்கு மேலே போகாது. அது ரெண்டு லைன் இங்கே கோயின்சிடென்ட் ஆயிருந்தாலும் பரவாயில்லை, வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ இப்படியே இருக்கும். சரியா? இப்போ இங்கே இருக்கு, இப்படி இருக்கா? அப்போ எதுவும் வரும் பாருங்க, இங்கிட்டும் வரும். இது வரைக்கும் வரும். அதே மாதிரி இதுவும் வரும், இப்படியே வரும். ஸோ இது ஃபுல்லாக வரும். அடுத்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இங்கே இருக்குது. ஸோ தேர்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன பண்ணலான்னா வேறு ஷேப்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ட்ரையாங்கிள் எடுப்போம். தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இதுதான். ஸோ ஃபைனலாக இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இதோட கலரை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். கலரை சேஞ்ச் பண்ணால் இதான் ப்ரௌன் கலர். சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ இதெல்லாம் இருக்குது. சரியா? இப்போ பாருங்கள்,
அதுக்கு மேலே போகல பாருங்க. பாருங்க இப்படி தான் வரும். இதுக்கு மேலே போகக்கூடாது. கிரேட்டர் தேனாக இருந்துச்சுன்னா மேலே போகும். லெஸ் தேன் அதுக்கு அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். கிரேட்டர் தேனாக இருந்தால் உங்களுக்கு எப்படி போகும்னு. ஸோ இப்படியே வரும். இது இங்கே லைனில் மேலே இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு. அதனால் உங்களுக்கு தெரியல. ஸோ சாரி. ஓகே, பாருங்க அதை இதுக்குள்ளாரையா முடிச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ பாருங்கன்னா இந்த 3 இதுவும் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் உங்களுக்கு வந்து கோஇன்சிடென்ட் ஆகிருக்கும். இப்போ பாருங்க, இதை அப்படியே வச்சுக்கோம். இதுவும் வரும், பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்குது, அதுக்கோசரம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ இப்படியே வரும். இப்போ இங்கேயே போட்டுக்கோம், இங்கேயும் வரும் பாருங்கள், பார்த்தீங்களா? ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் இந்த 3 ட்ரையாங்கிள், சர்க்கிள், ரெக்டாங்கிள் ஒரு ஏரியாக்குள்ளார கோஇன்சிடென்ட் ஆகிருக்கு. பாருங்கள் இந்த இடத்துல எல்லாமே கோஇன்சிடென்ட் ஆகிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் 3மே இருக்குது பார்த்தீங்களா? இப்போ நான் அதுக்கு லைன் ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. இதுக்குள்ளார மட்டும் உங்களுக்கு வந்து கோஇன்சிடென்ட் ஆகிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் கலர் மாற்றணும். கலர் மாற்றினா தான் உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்க, ரைட்டா? அடுத்தது திரும்பவும் பாருங்க, எங்கேருந்து எங்கே இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. அங்கே வச்சிருச்சா, திரும்ப அங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு பாயிண்ட் வந்து அதே கருத்து கொடுப்போம். பாருங்க, ஜாயின் ஆயிடுச்சா? திரும்ப பாருங்க, இன்னொன்று நான் பண்ண போகிறேன். அங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட், இப்போ அதுக்கும் அதே கலர் தான் கொடுக்கணும், கொடுத்தா தான் தெரியும். வந்துருச்சா? இப்போ பாருங்கள், திரும்ப இதுக்குள்ளார இன்னொரு ட்ராயிங் பண்ணணும், பண்ணிங்கன்னா தான் தெரியும். அப்புறம் ரைட், பாருங்கள். அடுத்தது சேவ் லைன். பாருங்க, இந்த பிளாக் குள்ளார பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கோயின்சிடென்ட் இருக்கு பாருங்க. ட்ரையாங்கிள் இருக்கு, சர்க்கிள் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இதை தான் நம்ம ஃபீஸபிள் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஃபீஸபிள் ரீஜனை இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஓ ஆகும், இந்த பாயிண்ட்டை ஏ ஆகும், இந்த பாயிண்ட்டை பி ஆகும், இந்த பாயிண்ட்டை சி ஆகும், இந்த பாயிண்ட்டை டி ஆகும் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் இருந்து தான் நம்ம ஃபைனல் சொல்யூஷன் எடுக்க போகிறோம். ஸோ ஓவோட ஆக்சிஸ் பாருங்கள் 0 0 போட்டிருக்கேன்னா, ஓவோட ஆக்சிஸ் 0 0ன்னு. அடுத்தது ஏ இங்கே இருக்குது. ஏவோட ஆக்சிஸ் பாருங்கள், எக்ஸில் 0, எக்ஸில் 8, ஒய்யில் 0 அது போட்டிருக்கேன்னா, எக்ஸில் 8, ஒய்யில் 0. ஸோ பாருங்கள், இது 8. ஸோ எக்ஸில் 8, ஒய்யில் 0. அடுத்தது பி பாயிண்ட்டை பார்ப்போம். பி பாயிண்ட்டை பாருங்கள், இங்கேருந்து நம்ம லைன் வச்சா அது 6ன்னு காட்டுது. அப்போ ஒய்யில் 6, எக்ஸ்லையும் 6. ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டாச்சு, ரைட்டா? அடுத்தா பாருங்கள் சி இங்கே உள்ளது, இங்கே சிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது. அப்போ 10க்கும் 14க்கும் இருக்குது. ஸோ இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா 12 இருக்கும். ஸோ ஏன்னா 0 to 15ல் இருக்குது. அப்போ இதுக்குள்ளார 5 யூனிட்டை பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இது 2வது. அப்போ 12 ஒய்யில். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி எக்ஸில் வந்து 3, அதை தான் போட்டிருக்கோம். டி இங்கே டி வந்து, அப்போ ஒய் வந்து எக்ஸ் வந்து 0, ஒய் வந்து 14. ஸோ 14 போட்டாச்சு. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் இங்கே எடுத்து நான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ இந்த வேல்யூ எடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். x1 நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், x1 எக்ஸாகவும் ஒய் x2 வந்து ஒய்யாகவும் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த வேல்யூ இங்கே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. 3 × 0 + 2 × 0 0. அப்புறம் 3 × 8 + 2 × 0 24. 3 × 6 + 2 × 6 30. 3 × 3 + 2 × 12 33. 3 × 0 + 2 × 14 = 28. இப்போ நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருந்துச்சு, மேக்ஸிமைஸ்டாக இருந்துச்சு. ஸோ மேக்ஸ் z = 3x1 + 2xy 6. ஸோ இதில் எது மேக்ஸிமமாக இருக்குது, 33 தான் மேக்ஸிமமாக இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த 33 தான் நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ hence the maximum value of the objective function is equal to 33 occurs at the extreme point of 3, 12. ஸோ அப்போ x1ங்கிறது வந்து 3, x2ங்கிறது வந்து
good. இப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு solution is find out. ஸோ இதுதான் கிராஃபிக்கல் மெத்தடை இப்படி தான் நம்ம கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் போடுவோம் ரைட். இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க், ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகலாமா? அதே தான் இந்த இடத்துல பாருங்கள், சேம் ப்ராப்ளம் சேம் லாஜிக். மினிமம் இசட் எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன். ரெண்டு கன்ஸ்டன்ட்ஸ் தான் இருக்குது, x1 x2. அங்கே மேக்ஸிமைசேஷனாக இருந்துச்சு, இங்கே மினிமைசேஷனாக இருந்துச்சு. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அதே மாதிரியே கன்ஸ்ட்ரெயினை ஈக்குவேஷனாக மாற்ற போகிறோம். லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு பார்த்தியாச்சு. ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. x1 0 இருந்தால் x2 வந்து 5 கிடச்சிரும், x2 0 வந்து x1 வந்து 10 கிடச்சிரும். அந்த டேபிளில் தான் போட்டிருக்கேன். ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு x1 0 இருந்தால் x2 6 கிடச்சிரும், x1 8 இருந்துச்சுன்னா x2 வந்து 0 கிடச்சிரும். இப்போ இது ஏன் நான் அதே மாதிரி கிராஃபாக வரைய போகிறேன் பாருங்கள். இங்கே கிராஃபாக பார்ப்போம். எல்லாம் பாருங்கள் மேக்ஸிமமே 10 தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு யூனிட்டை 1 சென்டிமீட்டராக எடுத்திருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், ஒரு யூனிட்டை 1 சென்டிமீட்டராக எடுத்திருக்கேன். 0 1 2 3 ஆஸ் யூஸ்வல் அப்படியே ஸ்கேலை போட்டேன். இங்கிட்ட எக்ஸும் ஒய்யும் ஒரு எக்ஸிஸை ஒரு யூனிட்டாக எடுத்தாச்சு. இப்போ நான் இதை பிளாட் பண்ண போகிறேன். பிளாட் பண்ணுறது பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு x1ல் 0, x 0, y 5, x வந்து 0, y வந்து 5 டாட் பண்ணிட்டேன்னா, அடுத்தது பாருங்கள் x 10, y 0, x 10, y 0. அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் நான் வந்து மற்ற ஜாயின் பண்ணிட்டுமா? ஜாயின் பண்ணிட்டா பாருங்கள், ஜாயின் பண்ணிட்டேன். x இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் நான் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ரைட். அடுத்தது பாருங்கள், x 0, y வந்து 6, x 0, y வந்து 6 பாயிண்ட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து வந்து பாருங்கள் x 8, y 0. ஸோ இங்கே இருக்கா x 0, இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டன்ஸாக போட்டேன்ப்பா. அப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு 0 5 0 10. ஸோ அப்போ தப்பு இதை டெலீட் பண்ணியே தீரணும். இப்போ வந்துடுவோம் முதல்ல இருந்து உங்களுக்கு. அதான் 0 5, x 0, y 5, x 0, y 5 ரைட்டு டாட் பண்ணியாச்சு. அடுத்த கன்ஸ்டன்ஸு அடுத்த இது x 10, y 0, x வந்து 10, y 0. அப்போ இதையும் தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ இதுவும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ஸோ சரியா, இதுவும் நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது பார்ப்போம். அடுத்தது பாருங்க, x 0, y 6, x 0, y 6, x 0, y 6. ஆமாம், x 0, y 6. இது இப்படி வரும், x 6, சாரி x 6, இது y 0. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பேரில் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை x 0 வச்சுட்டிங்கன்னா y வந்து 6 ரைட்டு மாற்றி போட்டேன். அடுத்து வந்து y 0 வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா x வந்து 8 ரைட் கரெக்ட். ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஜாயின் பண்ணிடலாமா? ஜாயின் பண்ணியாச்சு. அப்போ இதுக்கு லைன் கலர் மாற்றணும்ல, மாற்றிட்டேன். இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன். இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் போயிடலாமா? கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போமா? ஃபர்ஸ்ட்டு கிரேட்டர் தேன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட்டு கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, செகண்டு லெஸ் தேன் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ளூ கலர் தான் ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள். அப்போ கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் இருக்கிறனால இப்போ பாருங்க இதுவே மாறி போயிடும். இங்க பாரு, சாரி ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கிரேட்டர் தேன், இதுக்கு மேல எல்லாம் போகும். கீழே வரல பாருங்க, கிரேட்டர் தேன்னால.
இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். சரியா? ரைட்டு. அடுத்தது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் லெஸ் தானா இருந்துச்சா? இப்போ பாரு. இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் லெஸ் தான் ஈக்குவேஷன். ஸ்டார் போடுறேன் பாரு. கலர் மாற்றிடும். கலர் வந்து இதே கலர். அது பாட்டு இங்கெல்லாம் வரும். அது பாட்டு இங்கே இந்த லெஸ் தேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது முழுசும் வரும். இது முழுசும் வரும். ஸோ அதெல்லாம் போட முடியல. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எந்த ஏரியாவில் கோயின்சிடென்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் டயக்ராம் காட்டுறேன், வரைஞ்சி காட்டுறேன் பாருங்கள். எங்கெங்கெல்லாம் லைன் இப்போ லைன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த இதுக்குள்ளார மட்டும்தான் இதாகிருக்கு. இப்போ பாருங்கள், இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும். அப்போ உனக்கு அதே இதை வச்சாச்சு. சரியா? அடுத்தது பாருங்க, இதுக்குள்ளார தான் ரெண்டுமே கோயின்சிடென்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க. அதை தான் உங்களுக்கு சொல்ல வர்றேன். பாருங்க, இந்த இதுக்குள்ளார மட்டும்தான் ரெண்டுமே கோயின்சிடென்ட் இருக்கு. இந்த ஸ்கொயர், இந்த இது ஸ்டார், இது அப்படியே ஸ்டார் இருக்கும்போது அப்படியே மாறிடுச்சு. ஸோ இதுக்குள்ளார தான் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டுமே கோயின்சிடென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், இது 0, இது ஏ, இது பின்னு வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ அங்கே பாருங்கள், இல்லை ஏபிசின்னு வச்சுக்கலாம். இது ஏ, இது பி, இது இதை ஏன்னு வச்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இது x 0, இங்கே வந்து 5, x 0, y வந்து 5, ரைட்டு. பி கிடைச்சிருச்சு இங்கே பி. அடுத்து வந்து பாருங்கள், சி வந்து 4 3, சி வந்து ரைட். இது வந்து 4, இங்கே இருக்குது 4 3. இது கிராஃபில் இது பண்ணும்போது பாருங்கள், இது வந்து 3.9 சம்திங் வரும். கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக இது 4, இதுவும் அப்படியே 3. ஸோ இது கிடச்சிருச்சு. அடுத்து வந்து 808 வரணும். இப்போ வேல்யூஸ் எதுவும் தப்பு பண்ணியிருக்கோமோ, 0 5 அண்ட் 10 0, ரைட்டு. இது கரெக்டு. அடுத்தது அது கரெக்ட், ரைட். ஓகே, ரைட். இந்த இடத்துல வேல்யூஸ் மட்டும் 8ஆக மாற்றிக்கலாம், மற்றபடி கரெக்ட் ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஏ, இல்லை இது பி, இது சியாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இதை ஏ, இதை பி, இது சியாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இதை ஏ, இதை பி, இது சின்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கேன், 08 05 43ன்னு. ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம லாஸ்ட் ப்ராப்ளமில் என்ன இது பண்ணமோ அதே தான் இங்கே போட்டிருக்கோம். அப்போ இங்கே 8 போட்டுட்டா, இங்கே 8 போட்டுட்டா உங்களுக்கு வந்து இங்கே 4000 ஆகிடும். ஸோ இங்கே 0 போட்டாச்சு, 5 போட்டாச்சு. இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன இருக்குது, மினிமம். ஸோ இதில் மினிமமாக சூஸ் பண்ணிக்கோம். ஸோ இந்த மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 2300 அக்கர்ஸ் அட் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் ஆஃப் 4,3. இந்த 4,3ங்கிறது இங்கே தான் இருக்குது. இந்த ரெண்டும் 3, இது ரெண்டும் 4. இதை நான் ஜூம் பண்ணி இழுத்துருக்கனால உங்களுக்கு லேசாக உடஞ்சிருக்கு. நீங்கள் நேராக கிராஃப் போட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல கரெக்டாக கோயின்சிடென்ட் ஆகிடும். ரைட்டா? ரைட்டு. இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர். இப்போ மேக்ஸிமம் முடிச்சாச்சு, மினிமம் முடிச்சாச்சு. இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குது பாருங்கள்.
சேம் தான். மேக்ஸிமம் z is equal to 15x1 plus 10x2 subject to the constraint. ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு. அடுத்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ல பாருங்க ஒரு வேரியபிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் பாருங்க மேல இருக்க வேரியபிள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவோம்னா கன்ஸ்ட்ரெயினாக தான் ட்ரீட் பண்ணணும், 3 ஈக்குவேஷனாக தான் ட்ரீட் பண்ணணும். அதை தான் இங்கே நான் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணிட்டு x1 0 x2 0 x1 0 வச்சிங்கன்னா x2 60 கிடைக்கும். x2 0 வச்சிங்கன்னா x1 வந்து 90 கிடைச்சிருச்சு. அடுத்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ஒரே ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் தான் இருக்குது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக x1 வந்து தான் மட்டும் தான் கிடைக்கும். இப்போ x1 மட்டும் தான். x2 0 வச்சிங்கன்னா x1 வந்து 180 60 மாறிடும். x2 0 வச்சிங்கன்னா x1 0 மாறிடும். ஸோ அதனால தான் 0 0 கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி அடுத்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் பாருங்கள் x2 தான் தேர்ட் ஈக்குவேஷனை. x2 வந்து கண்டுபிடிக்க x1 0 வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல எப்படி எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். இன்னொரு உங்கள்கிட்ட சொல்லலை பாருங்கள். அந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி நீட்டாக எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். 4x1 plus 6x2 less than or equal to 360. ரைட்டா? ஈக்குவேஷனில் 3x1 தான் இருக்குது. அப்போ ப்ளஸ் 0x2ன்னு வச்சுக்கிட்டேன். 0 இருந்துச்சுன்னா அந்த வேரியபிளை கன்சிடர் கிடையாது. நீங்கள் இதை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துறதுக்கு தான் நான் வந்து 0x2ன்னு வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி அடுத்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் 0x1 வச்சுருக்கேன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைச்ச உடனே 3 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸையும் கிராஃப் வச்சு பிளாட் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்க கிராஃப் வச்சு பிளாட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்படியே போயிடுச்சு, செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு இப்படி போயிடுச்சு, தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இப்படி வந்துருச்சு. ஸோ 0 40 அதுக்கப்புறம் 0 0 தான், வேல்யூ கிடையாது. அதே மாதிரி இது 0 60 60 0. ஸோ அதுக்கு அடுத்த இன்னொரு இது நம்பர் வந்து 0 0 இன்னொரு பாயிண்டை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால இப்படி வந்துருச்சு. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆயிருன்னா எல்லாமே லெஸ் தேன் சிம்பிளாக தான் இருக்கு. இங்கே பாருங்க எல்லாமே லெஸ் தேன் தான் இருக்கு. அப்போ எல்லாமே லெஸ் தேனாக இருக்குன்னா கோட்டுக்கு கீழ் பக்கம் தான் வரும். இந்த கோட்டும் கீழே தான் இப்படி வரும், இந்த ப்ளூ கோட்டுக்கும் கீழே இப்படி தான் வரும், இந்த கோட்டுக்கும் இந்த சைட் போனால் தான் கிரேட்டர் இப்படி தான் வரும். அப்போ கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எங்கே வரும் ஃபீஸபிள் ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க இதுலேருந்து இது இதுலேருந்து இது சாரி தப்பாக எடுத்தாச்சு. நம்ம திரும்ப கிராஃப் போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஏதோ லைன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ அப்போ இன்சர்ட் ஷேப்ஸில் போயிட்டு இது பாருங்க எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்கனால இதில் இருந்து தான் இது நான் உங்களுக்கு அதே பச்சை கலர் காட்டுறேன். அதுக்கப்புறமேட்டு திரும்ப இன்சர்ட்டில் போயிட்டு திரும்ப இதிலேருந்து இது அடுத்த பாருங்கள் திரும்ப இன்சர்ட்டில் போயிட்டு ஸ்டெப்ஸ் போயிட்டு இதுக்குள்ளார தான் வரும். நீங்கள் கிராஃப் போட்டு பாருங்கள், இதே ப்ராப்ளமாக 2-3 தடவை போட்டு பாருங்கள். சாரி திரும்ப எதையோ போய் எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு. இதுதான் பேட் இல்லை. அடுத்த தடவைலாம் இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா லென்ஸ் பேடு ஒன்று இருக்குது, அதை வாங்கிடலாம். அது உங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம், அடுத்தது இந்த லைனை ஜாயின் பண்ண போகிறோம். சாரி திரும்ப கிராஃப் போட்டேன் முடிச்சா திரும்ப அடுத்தது சேவ். ரைட், இப்போ இதுதான் feasible region. அப்போ இது A, இது B, இது C, இது D, இது E வச்சுக்கலாம். இங்கே பாருங்க இது OABCDன்னு ஆரம்பிச்சுக்கலாம். எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஆல்ஃபபெட் நீங்கள் எது வேணாலும் இருக்கலாம். O00 வந்துருச்சா, A 060 வந்துருச்சா, 60 0. அடுத்த B 60 20 ஓமா, எக்ஸில் 60 ஒயில் 20. அடுத்த C 30 40 இங்கே இருக்கா, இது 30 இது 40. அடுத்தது பாருங்கள் D பாருங்கள் இது D 0 40. ஸோ இதில் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். சப்ஸ்டியூட் பண்ணி முடித்தோடனே மேக்ஸிமம் மெசேஷன் இருக்கிறனால எது மேக்ஸிமமோ இங்கே 11,000 தான் மேக்ஸிமம் வருது. ஸோ இதை நான் இது பண்ணி முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ ஃபைனலாக இப்படி தான் சொல்யூஷன் எழுதணும். சரியா? ஸோ இதுதான் கிராஃபிக்கல் மெத்தட். இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க். ஹாப்பி லேர்னிங். தேங்க்யூ, பாய்.